الله فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكر صلوا معنا فهو عمادي يوم العهد نبينا المختار حي الهادي على العرش راق الجميع وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكر صلوا معنا فهو عمادي يوم المعاد نبينا المختار حي الهادي Mati. Ini loh. Matiin. Kasih dah. Kasih dah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل بها شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل يا سيد الكونين يا علم الهدى
هذا المتيم في حماك نزيل هذا الذي رد العيون بكفه لأزور طيبة والنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إزر من شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهان صلى الله عليه. وقد كان يرمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشبن عبن مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى
الله في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه الأسماع لكان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علم أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ووصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كيست أصنام مشركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الله يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد جاء من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين والأذى مرحبا أنت فالتسجد وتنادى شفاعة الشفاع فعليك الله صلى ما بدا النور والشعشاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا في حياها طاليا واختمي العمر بحسنا وحسين العقبى وما رجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمدا ثغرا وآله وصحابه ما تناشى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Adit Yarman, Adit Yarman, Suratman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi, yang sama-sama kita hormati Kabid Pembinaan Generasi Muda dan Remaja Yayasan Masjid Agung Palembang yang terhormat Al Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Pordama Palembang yang terhormat Kakanda Mas Agus Abdul Salam ST, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Irma Palembang yang terhormat Kakanda Muhammad Ori Takriawansa SPD, dan sama-sama juga kita hormati Kakanda Dr. Zulperi Adyaranman Suratman dan beserta para alumni dan peserta pengukuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu beserta gelarnya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kali nikmat iman wal Islam serta nikmat sempat, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Masjid Agung yang penuh berkah ini dalam rangka pengukuhan pengurus Irma Palembang masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan dan dilimpahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin sekalian, izinkan kami untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat yaitu pembacaan pembaruan struktur pengurus Irma Palembang masa bakti 2021-2022. Yang kelima yaitu pembacaan pengukuhan dan penandatanganan naskah pengukuhan. Yang keenam yaitu kata sambutan. Yang ketujuh yaitu pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa mendapatkan keridhaan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan dengan diam dan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan
oleh akhina Muhammad Akbar Al-Amni. Kepada akhina, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum itu kami mohon para hadirin untuk berdiri. Terima kasih, dimohon untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan pembaruan struktur pengurus IRMA Palembang masa bakti 2021-2022. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Akhina Ramadan Putra Bungsu Siregar. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang nomor 048-PGR-12 Romawi-2021 tentang perpanjangan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang masa bakti 2021-2022. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang membaca, menimbang, satu dan seterusnya, mengingat, satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mencabut surat keputusan pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang nomor 048-KPTS-PGR-10 Romawi-2020 tanggal 30 Oktober 2020 tentang pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang
dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua, menetapkan perpanjangan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang masa bakti 2021-2022. Ketiga, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Yang keempat, menetapkan dan mengesahkan kembali susunan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang tahun 2021-2022. Tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya dengan mempedomani anggaran dasar Yayasan Masjid Agung Palembang serta anggaran dasar Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Kelima, segala biaya yang menyangkut kegiatan dan pembinaan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang akan dibantu dari kas Yayasan Masjid Agung Palembang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta dari usaha-usaha halal yang tidak mengikat. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau 21 Desember 2021 Masehi. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Ketua Umum Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi, Sekretaris Umum Insinyur Haji Raden Ahmad Rahman Z MSI. Cap stempel tertanda tangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, 2. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, 3. Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, 4. Arsip. Lampiran surat keputusan pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang nomor 048-KPTS-PGR-12 Romawi 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang perpanjangan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang masa bakti 2021-2022. Pelindung 1. Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, 2. Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, 3. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, 4. Imam Besar Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Pembina, Ketua Bidang Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang. Penasehat 1. Dr. Handes Kemas Haji Agus Muslim AM, 2. Dr. Zulferi Aditya Suratman, 3. Ki Agus Sofatuddin, 4. Mas Agus Abdus Salam ST, 5. Rengga Putra ST, 6. Zulfahmi Eko Saputra SKM, 7. Gilang Pratama SIKOM, 8. Muhammad Ubaidillah SPD, 9. Ahmad Fauzi Zumar SAG, 10. Julian Riki Perdana SPD, 11. Yopi Eka Saputra SH, 12. Ramzul Ikhlas MPD, 13. Nyanyu Siti Hamda Afriani SSOS, 14. Ahmad Lutfi Guan SPDI. Berikut pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang tahun bakti 2021-2022. Ketua Umum Muhammad Ori Takriawansyah SPD, Ketua 1 Sudarman Pauno, Ketua 2 Romi Syaiful Amar, Sekretaris Umum Ramadan Putra Bungsu Siregar, Sekretaris 1 Ail Sadikna Anjani, Sekretaris 2 Muhammad Hamzah Rizfi AMD, Bendahara Umum Rizki Hayati, Bendahara 1 Ica Keswinda, Bendahara 2 Irhamna Rahmadanti. Berikut nama-nama ketua bidang. Yang pertama yaitu Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi Muhammad Nur Ismail dengan anggota Muhammad Iqbal Ramadan, 2. Muhammad Mursaliin Kurniawan, 3. Muhammad Rizwa, 4. Adinda Salsabila, 5. Ayudia Anggraini, 6. Cindy, 7. Desi Nopelianti, 8. Haspuwi Rasasi, 9. Nadila Faranita, 10. Namira Putri Aulia, 11. Rizka Awalia, 12. Zuwita Sakila. Selanjutnya bidang dakwah dan pendidikan dengan Ketua Bidang Muhammad Agil Muzawir SPD. Dengan anggota 1. David Meyota, 2. Jeffrey Nofriansyah, 3. Muhammad Al-Hafiz, 4. Muhammad Deri Pramuja, 5. Muhammad Hardian, 6. Muhammad Iko Saputra,
7 Muhammad Rifki, 8 Setiawan, 9 Muhammad Farhan Arif, 10 Ayu Lestari, 11 Dwi Bidarika, 12 Latifasari, 13 Nyanyu Adelia, 14 Kamilatun Nadia, 15 Rizka Oktaria, 16 Rosalinda, dan 17 Putri Intan Damai Yustita. Selanjutnya, Kepala Bidang Sosial Muhammad Zuhri Romadoni dengan anggota 1. Fajar Iman Al-Hidayah, 2. Kemas Muhammad Ilham Maulana, 3. Muhammad Martin Saputra, 4. Muhammad Ibnu Soleh, 5. Rizky Mulia Saputra, 6. Adinda Aldian Putri, 7. Anissa Fitria Az-Zahra, 8. Dwi Evitasari, 9. Elsa Nurhayani, 10. Vika Nandinia, 11. Jiri Anda, 12. Nurmalasari, 13. Nyimas Dewi Nitasari, 14. Feni Nurhaliza, 15. Reni Selawati, dan 16. Suci Cahyani. Selanjutnya bidang Irmawati dengan Ketua Bidang Maryam. Dengan anggota 1. Adinda Mutiara Sari, 2. Anissa Oktavia Abrianti, 3. Anna Mardiana, 4. Brenda Oktavia, 5. Dinda Yuliani, 6. Dewi Indah, 7. Erika Damayanti, 8. Hanintia Iksan, 9. Ica Adawiyah, 10. Ingga Nurul Antasa, 11. Irawati Dismarianti, 12. Isra Alpia, 13. Mutiara Sari, 14. Rica Indasari. Selanjutnya Ketua Bidang Olahraga dan Seni dengan Ketua Bidang Muhammad Arif Ruslan. Dengan anggota 1. Apriansyah Wijaya, 2. Bayu Darmaji, 3. Muhammad Mirzan, 4. Muhammad Reza Pahlevi, 5. Linda Maryani, 6. Nabila Syahfitri, 7. Rismala Tripuspitasari, 8. Rohimah, 9. Selvi Komalasari, 10. Bira Adaha Aulia. Selanjutnya bidang hubungan masyarakat dengan Ketua Bidang Fani Yusuf. Dengan anggota 1. Hari Sunanda Akbar, 2. Muhammad Akbar Al-Ami, 3. Muhammad Ilham Ferniawan SH, 4. Muhammad Reynaldi Ridwan, 5. Ridho Wijaya, 6. Afifah Hasanah, 7. Dela Triesal Sabila, 8. Hidayati, 9. Khairun Niswah, 10. Nyanyu Aisyah Safira, 11. Nyimas Nabilah, 12. Salsabila Valeta, 13. Seli Mardianti Nadelia, 14. Vivi Haryani, dan 15. Yuhana. Selanjutnya bidang kesekretariatan dan rumah tangga dengan Ketua Bidang Rismadani. Dengan anggota 1. Muhammad Farhan, 2. Muhammad Rizky Mubaki, 3. Muhammad Ridho, 4. Puja Kurniawan, 5. Febrianti, 6. Helsa Silvia, 7. Laura Audire Atie, 8. Nabila Khairunisa, 9. Padilla, 10. Puput Safitri, 11. Risti Santika, 12. Sepia Arianti, 13. Siti Nur Hidayati, 14. Tanzila, 15. Yona Alulestari. Selanjutnya yang terakhir bidang dana dan usaha dengan Ketua Bidang Muhammad Rizky Ismail. Dengan anggota 1. Anjas Ibrahim, 2. Rian Ramadan, 3. Yudi, 4. Femi Nur Hidayati, 5. Novita Anggraini, 6. Nuril Eva Agutina, 7. Nyanyu Nadia Erianti, 8. Satya Wijayanti, 9. Siti Aisyah, 10. Tia Gita Utami, 11. Yuni Maharani, 12. Tania Pramaisela, dan 13. Oktaviani. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau 21 Desember 2021 Masehi. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, Ketua Umum Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi, Sekretaris Umum Insinyur Haji Raden Ahmad Rahman Z MSI. Cap stempel tertanda tangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Pembina Yayasan Masjid Agung Palembang, 2. Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang, 3. Pengawas Yayasan Masjid Agung Palembang, 4. Arsip. Demikianlah laporan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada nama-nama yang setelah kami sebutkan tadi, kepada Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua 1, Ketua 2, Bendahara, dan Kepala Bidang, silakan untuk maju ke depan.
Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan pengukuhan dan penandatanganan naskah pengukuhan. Dalam hal ini kami minta kesediaannya Ayahanda yang terhormat Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi. Kepada Ayahanda kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibacakan SK ya tentang kepengurusan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang untuk masa bakti 2001-2002 ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Ahad tanggal 2 Januari 2022, saya Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Agung Palembang dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Palembang 2 Januari 2022. Pengurus Ikatan Remaja Republik Indonesia, Pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi. Baiklah, ini akan saya bacakan naskah pelantikan dan sumpah jabatan pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang periode 2021-2022. Sebelum kalian dilantik dan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada kalian selaku pengurus dan keanggotaan yang terpilih untuk periode 2021-2022, apakah saudara siap untuk melaksanakan tugas? Siap. Apakah kalian siap dilantik untuk menjadi pengurus dan anggota IRMA Palembang? Apakah kalian bersedia untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh organisasi IRMA Palembang? Apakah kalian pengurus dan keanggotaan IRMA Palembang yang terpilih ya, siap bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan amanah? Siap. Setelah kalian siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus dan keanggotaan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang terpilih untuk periode 2021-2022 dengan disaksikan Al-Quran dan bendera merah putih. Apakah kalian pengurus dan keanggotaan terpilih siap mengucapkan sumpah jabatan? Siap. Apabila kalian siap untuk bersumpah, maka ikutilah kata-kata yang akan saya ucapkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersumpah akan menjalankan kewajiban kami sebagai pengurus dan keanggotaan periode 2021-2022 sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanatkan.
struktur dan tugas yang telah diamanatkan. Kami bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan program kerja Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Kami bersumpah akan menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, ukhuwah Islamiyah dalam berorganisasi. Kami bersumpah akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Apabila kami melanggar atau menyimpang dari apa yang telah kami ikrarkan, kami bersedia menerima sanksi apapun yang diberikan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, maka secara resmi kalian yang telah mengucapkan sumpah ditetapkan sebagai pengurus dan keanggotaan IRMA Palembang periode 2021-2022. Sekian ya, sumpah ini disampaikan. Mudah-mudahan amanah ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan khususnya remaja Masjid Agung Palembang ya, remaja Masjid Agung Palembang dan Masjid Agung Palembang dalam kegiatan ukhuwah Islamiyah dan syiar agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kembali ke posisi, kami minta kesediaannya penandatanganan naskah pengukuhan oleh yang terhormat Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi dan Ketua Umum IRMA Palembang masa bakti 2021-2022. Baik, sebelum kembali ke posisi semula kami minta kesediaannya untuk sesi foto bersama. Kepada Ayahanda dan peserta alumni untuk sesi foto bersama dengan Kepengurus IRMA Palembang periode 2021-2022. Kami minta kesediaannya untuk sesi foto bersama Ayahanda dan beserta para alumni dengan Kepengurusan IRMA Palembang masa bakti 2021-2022.
Baik, kami mohon untuk kembali ke posisi semula. Dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai sudah pelantikan kepengurusan IRMA Palembang masa bakti 2021-2022. Mudah-mudahan kepengurusan baru ini membawa manfaat bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya kepada Masjid Agung Palembang. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan dan mengemban amanat yang telah diberikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu kami minta kesediaannya akan disampaikan oleh Ketua Umum IRMA Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Kakanda Muhammad Ori Takriawansa SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, belum makan galau Ya, kita walaupun belum ini tetap semangat. Kami ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang tetap semangat senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ayahanda Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang, Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang, Kakanda Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan keberkahan hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Fordama Mas Kakanda Mas Agus Abdus Salam ST, yang hal ini diwakili oleh Kakanda Juliansa, Ustadz Juliansa. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para penasehat, para alumni IRMA, hadir di sini Kakanda Dr. Haji Zulfari Aditya Rahman Suratman. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudahan, kelancaran dan keberkahan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir di sini juga Ayunda Ustazah Ramdul Ikhlas Kiai Haji Muhammad yang Syukri MPD. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin, teman-teman sekalian yang kami banggakan dan yang kami cintai, segenap pengurus dan anggota IRMA Palembang. Tak ada kata yang terindah yang kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah takdirkan kita pada hari ini berkumpul untuk hadir dalam acara pengukuhan pengurus IRMA Palembang masa Hikmah 2021-2022. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin umat, manusia yang paling mulia ialah Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, teman-teman sekalian yang berbahagia, yang pertama kami mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sarnubi yang selama ini telah banyak membantu mensukseskan program IRMA Palembang. Wabil khusus program kerja IRMA selama ini beliau bantu mensukseskan dan kita semua menjalankan. Mudah-mudahan kedepannya kami mengharapkan kegiatan-kegiatan IRMA tetap dibantu dan disukseskan sehingga kegiatan IRMA kedepannya tetap berjalan dengan baik dan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teman-teman sekalian, kami di sini menghaturkan permohonan maaf apabila selama ini banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan amanah. Mudah-mudahan ke depannya dengan berbagai saran dari Ketua Umum, Kabid, dan juga para alumni, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik dan lancar. Dan selanjutnya, buat teman-teman sekalian, hari ini bukanlah merupakan yang terakhir bagi kita, tetapi merupakan menjadi awal dalam kita mensukseskan dan memakmurkan syiar Masjid Agung Palembang. Wabil khusus di organisasi Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Hari ini kami menyadari bahwasanya kami adalah bukan siapa-siapa tanpa kalian, kawan-kawan sekalian. Hari ini kita diibaratkan seperti kalau kita mengurus organisasi IRMA ini tidak bisa sendiri. Saat ini kami dipercaya oleh Yayasan Masjid Agung Palembang untuk menjadi ketua umum. Kawan-kawan sekalian, tidak bisa kita sendiri, tapi diibaratkan kalau seperti sapu lidi. Itu kalau dia satu, dia tidak bisa membersihkan kotoran yang ada. Tetapi kalau dia bersama-sama, insya Allah kita bisa menjalankan program IRMA ini untuk lebih maju ke depannya. Maka dari itu kami mengaturkan kepada kawan-kawan sekalian untuk ke depannya membantu mensukseskan program IRMA dan umumnya mensyiarkan Masjid Agung Palembang. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kakanda Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI selaku Kabid Pembinaan Generasi Muda Yayasan Masjid Agung Palembang yang senantiasa memberikan kami arahan, petunjuk, saran untuk mensukseskan kegiatan IRMA. Mudah-mudahan beliau kami harapkan senantiasa memberikan arahan, petunjuk dan sarannya untuk kami sehingga kedepannya IRMA lebih maju lagi. Dan yang terakhir, kita ada di sini tak mungkin ada sosok yang sebelumnya, yaitulah para alumni IRMA. Para alumni IRMA yang senantiasa membantu kita, memberikan saran, dukungan baik moral dan material tanpa diragukan lagi. Di sini hadir ada Kakanda Dr. Zulferi Aditya Rahman Suratman, dan ada juga Ayunda Ustazah Ramzul Ikhlas
Kiai Haji Zain Syukri atau biasa kita panggil Cik Uli yang telah banyak membantu kita mensukseskan program-program IRMA. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, jangan pernah kita lupakan bahwasanya kita ada di sini, ada orang yang sebelum kita. Maka dari itu marilah kita saling menghormati, menghargai, karena itu adalah merupakan wujud dari kepedulian kita dalam organisasi IRMA Palembang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IRMA Palembang. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Kakanda Muhammad Orita Kebasa SPD, Ketua Umum IRMA Palembang masa bakti 2021-2022. Kata sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Palembang. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Ayahanda Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan keluarga besar daripada Yayasan Masjid Agung Palembang, yaitu pertama Kepala Bidang Pembinaan Pemuda ya, yang membawahi kegiatan ikatan remaja ini. Yang terhormat ada Ketua Pordama ya, Ikatan Forum Pemuda, yaitu seniornya IRMA. Yang saya hormati penasehat ya, Ibu penasehat IRMA yang aktif ya, ini Ananda atau Adinda Dr. Ferry ini saya sangat bangga, cukup aktif untuk tetap membina IRMA, dan juga Ustazah Ramzul Ikhlas binti Kiai Haji Zain Syukri. Ya, ini barangkali saya lebih cenderung adik saya kan. Yang selalu kami harapkan untuk bisa membina IRMA ini. Dan anak-anakku sekalian, remaja Masjid Agung Palembang. Marilah kita mempersembahkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang ini, kita telah diberi rahmat dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan silaturahim. Yang utama kita bersilaturahim karena silaturahim ini adalah merupakan salah satu perintah Allah untuk kita jaga ya. Dan pada pagi hari ini tadi kita sudah melaksanakan pengukuhan kembali pengurus IRMA untuk periode 2021-2022. Mudah-mudahan ya,
dengan silaturahmi dan pengukuhan ini tadi, Allah memberikan keridhaan kepada kita semua untuk memudahkan segala urusan kita dan mengijabah doa kita untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kita semua. Salawat dan salam kita harapkan selalu tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan barangkali lebih tepat saya anak-anak sekalian, ya, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ini adalah merupakan bagian daripada organ Yayasan Masjid Agung Palembang dalam kita melaksanakan syiar agama, dalam kita melaksanakan kepedulian kepada umat. Ya. Kondisi umat semakin hari akan semakin banyak tantangan. Itu sudah barangkali banyak, kalau para ulama selalu mengingatkan bahwa sejak Rasulullah masih ada sudah mengingatkan bahwa akhir zaman ini banyak tantangan, banyak ujian kepada umat Islam ini. Nah, kita orang yang berada di masjid merupakan salah satu komponen atau kelompok atau komunitas umat yang bertanggung jawab untuk menjaga tetap istiqomah dengan ajaran agama Islam yang sebenarnya. Ya. Sekarang sudah banyak orang memanfaatkan Islam untuk kepentingan, tapi di balik itu bukan melaksanakan ajaran yang sebenarnya. Nah, ini yang kita harus waspada dan hati-hati. Dan saya selalu mengingatkan untuk kita keluarga besar Yayasan Masjid Palembang bahwa Masjid Agung Palembang ini yang sekarang kita beri nama ya Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo itu adalah pendiri daripada masjid ini. Nah, kita untuk tidak melupakan sejarah, maka kita berikan nama itu terhadap masjid ini. Nah, beliau adalah seorang raja pada masanya, seorang sultan, tapi beliau juga seorang ulama. Beliau seorang ulama. Dan beliau sangat konsisten menjaga umat, ya, baik untuk kehidupan kemasyarakatan maupun kehidupan keagamaan. Konon cerita bahwa beliau sendiri kalau hari Jumat sebagai khotib. Dan tradisi yang kita tampilkan di masjid ini tetap kita jaga, bahwa khotib itu kalau mau naik mimbar, dia dikawal. Kalau konon kabarnya, ceritanya kalau dulu memang busur panah yang dibawa oleh pengawal itu. Karena kenapa? Karena di sekitarnya lebih banyak orang kafir pada masanya itu kan. Yang menguasai kota Palembang ini pada masa itu orang Belanda, orang kafir. Kita dijajah kan pada masa beliau mendirikan masjid ini, beliau menjadi sultan, negara Indonesia ini masih dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Nah, jadi kita melestarikan ajaran yang pernah beliau laksanakan, dan terbukti bahwa memang di masjid ini banyak sekali ulama-ulama besar yang dihasilkan. Ya. Yang populer sekarang di Nusantara adalah Syekh Abdul Somad Palembani. Itu awalnya beliau dari sini dan diakui dia adalah wali. Dan beliau itu menurut cerita, dan saya juga sudah pergi ke sana, wafatnya di Thailand dan sudah melihat makamnya, dan kita percaya kata orang di sana inilah makamnya, dan sudah diakui oleh 3 negara, negara Thailand, negara Malaysia, dan negara Indonesia, bahwa itu adalah makam Syekh Abdul Somad Palembani, sehingga yang punya kewajiban dan punya hak terhadap makam itu adalah 3 negara. Di sana, di makam itu
dipasang 3 bendera negara, yaitu negara Malaysia, negara Thailand, dan negara Indonesia. Nah, saya yang di kesempatan ini saya ingin ingatkan kepada adik-adik sekalian, pada anak-anak sekalian, ikutilah syiar agama yang ada di sini, pelajaran agama yang ada di sini. Ya, tidak ada, tidak akan salah lagi kalau kita mengikuti cara ibadah di Masjid Agung Palembang ini, yaitu dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan memilih mazhab utamanya adalah Syafi'i. Ya, walaupun kita 4 mazhab kita akui, tapi kita mengutamakan mazhab Syafi'i. Jadi dalam kegiatan ibadah kita, fikih kita, mazhab Syafi'i. Ya, ada wirid. Ya. Nah, sekarang sudah banyak muncul untuk tampil dengan cara baru katanya kan. Nah, saya ingatkan, saya pesankan kepada anak-anak sekalian, istiqomalah dengan cara yayasan, dengan cara pelaksanaan ibadah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama ini. Sesudah sholat itu ada wirid, ada zikir, ya. Malam-malam tertentu ada zikir di sini, ada ratib saman, ada ratib haddad, ya. Ya. Juga melaksanakan baca pazanji. Nah, ini saya titipkan kepada anak-anak remaja supaya menyambungkan itu, ya. Jadi ajaran itu akan diteruskan kepada remaja karena kamu akan menjadi dewasa kan. Ya. Jagalah ajaran-ajaran itu kan, laksanakan itu dan siarkan itu. Siarkan oleh remaja ini. Ya kan? Supaya ajaran itu akan tetap berlangsung, ya, akan tetap berlangsung. Nah, pada saat ini kita banyak sudah ditantang dengan ajaran-ajaran ya katanya lebih bagus, lebih baik, lebih singkat, lebih sederhana, ya, lebih praktis barangkali kan. Nah, sasaran untuk menerima ajaran-ajaran yang baru itu adalah remaja, ya kan? Remaja pasti dia akan mengincar remaja yang menjadi sasarannya. Nah, saya titip, jagalah ajaran yang sudah dilaksanakan di sini, ikutilah. Kita akan setiap 5 waktu ada berjemaah, ada wirid di sini. Malam-malam tertentu ada zikir di sini. Tolong anak-adik, anak-anak remaja ini ikuti di sini kan, pahami di sini. Kalau masih kurang puas, bertanya dengan ustaznya. Dan kalau juga masih ingin tambah lagi, sebagian besar guru-guru yang ngajar di sini ada majelisnya tersendiri di rumahnya kan. Nah, saya sendiri memilih salah satu guru di sini yaitu Ustaz Majid Dahlan, belajar di rumahnya. Dia mengadakan majelis di rumahnya. Ya. Karena paham kita ahli sunnah wal jamaah, kita harus punya guru. Guru yang bersambung sanadnya, ya. Guru yang bersambung sanadnya. Banyak ilmu agama yang bisa kita dapatkan dengan membaca buku, dengan baca Google dari HP, kan? Tapi siapa sambungannya? Kan tidak jelas, ya. Nah, jadi mari anak-anak remaja ini saya sarankan, saya anjurkan dan mungkin saya haruskan untuk memilih, ikuti guru yang ada di sini. Banyak kan, setiap ba'da zuhur, ba'da sholat rawatib itu ada guru. Nah, bila perlu pilih salah satu guru, yakinlah guru-guru itu ada sanadnya yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kita bisa melalui guru itu memilih untuk kita bersambung kepada Allah, untuk kita bertemu dengan Allah dengan wirid yang diajarkannya. Nah, kalau kita membaca wirid yang tidak ada sambungan sanadnya, itulah yang banyak tersesat. Ya. Tapi kalau kita belajar dengan guru, kita ambil salah satu guru, siapa yang guru yang ada di sini, kita minta amalan dari dia, minta diijazahkan, kita amalkan. Kalau ada apa-apa terhadap kita, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, ini yang saya ingatkan kepada adik-adik sekalian,
Mungkin di pihak lain ya, paham lain tidak ada cara begitu. Tidak ada cara yang seperti itu ya. Yang barangkali di sini sebut ada toriko. Dulu ya, abahnya Ustaz ini kan menjalankan toriko, tapi tidak berani beliau membuka itu sebagai toriko. Nah ini setiap Selasa itu adalah toriko itu kan. Yang zikir taubat. Nah zikir taubat itu kan. Toriko itu kan jalan. Jalan kita menuju Allah gitu kan. Nah karena dulu ditentang kan. Dianggap bid'ah gitu ya gitu kan. Nah sekarang sudah banyak ya, sudah menjalankan toriko itu sudah ada. Tapi pihak lain ya, yang seberang, katanya yang seberang itu dia tidak ada yang namanya toriko. Malah dia tidak ada yang tidak percaya kepada hadis. Dia tidak percaya sunnah, ya kan? Tapi di sini mulai dari ya hadis, ya, Al-Quran, hadis, ijma, ya. Ada ulama, ya, ada sahabat. Nah itu ada urutannya, ada sanadnya bersambungnya, ya kan? Jadi yang insya Allah yang kiai-kiai yang ada di sini itu sudah bersambung kepada Rasulullah, ya kan? Melalui dia belajar di mana, gurunya siapa, gurunya tadi belajar dengan siapa, kan akhirnya bersambung kepada Rasulullah. Dan setiap ilmu yang diberikannya diberikan sebagai ijazah kan. Nah ini yang saya titipkan itu saja. Saya harapkan anak-anak sekalian ya supaya istiqomah mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah dengan mengutamakan mazhab Syafi'i, dan pelajarannya ada di Masjid Agung ini setiap hari ya. Tinggal pilih guru apa saja, semua dia arahnya ke sana ya, arahnya ke paham ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya ucapkan selamat ya telah dilantik pengurus baru ya, tapi pengurus lama yang diperbarui ini ya. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas amanah yang dengan sebaik-baiknya, dan mari ya, bersama-sama pengurus Yayasan Hakikat Palembang kita siarkan agama ya, kita jaga ukhuwah Islamiyah kita untuk Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah atas perbuatan kita, kegiatan kita, niat kita, dan semangat kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda yang terhormat Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Sanubi yang telah memberikan kata sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan kita semangat, termotivasi, dan istiqomah dalam mengemban amanah dan memakmurkan khususnya Masjid Agung Palembang ini. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Pada beliau waktu tepat kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa, semoga dilantiknya pengurus yang diperbaharui bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalalihi karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najatun narul afwa indal hisab. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tanshakiya wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan banyaknya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan acara pengukuhan pengurus IRMA Palembang masa bakti 2021-2022 ini membawa manfaat dan keberkahan, khususnya wabil khusus dalam memakmurkan Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo. Saya selaku membawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Akhina Ramadan Putra Bungsu Siregar. Baiklah, kita sesi foto terlebih dahulu pada ayahanda dan para alumni. Kita sesi foto pada para alumni dan para kabid, Ustazah Ramzul dan